आजू जो लोगों ने बाणी पढ़नी छड़ देनी है, कोई कोई बाणी पढ़िया करो। कहते फिर भी मेरा पुत है खालसा, मैं इन्हां लई ये रची है। जे दसम की बाणी कोई 10 मिनट भी पढ़ लूँ तां भी पापां दे पाप कट दिया करूगी। ये आखो सतनाम। बहुत प्रैक्टिकल किते, मैं 5 जाप साहब करके देखे, लग्या भी है गल। फिर 10 संगत कर लो बई। 5 आनंद साहब मैं करके देखे, आनंद आ गया, कर लो बई। जपजी साहब तक किन्ने महापुरखों ने किया। ये नहीं है कि मैं वैसे ही कह रहा, मैं पहला आप अभ्यास किए हुए सारे और कई कुछ देखा भी। जब मूल मंत्र का असीं अभ्यास बहुत करते सी, बाबा जरनैल सिंह जी खालसा, संत करतार सिंह जी खालसा ने कहा जे कोई सिंह अभ्यास करदा जी करदा भाई कर लो, कोई काम नहीं कहांगे। कपड़े धोने वाला सेवादार अड्ड देवांगे, रोटी खवाने वाला रोटी उत्थे आसन ते लियाया करूगा, मालश वाला अड्ड रख देंगे। कहते सन तो खुशी है जे कोई 101 जपजी साहब करे। 101 मैं भी किया काफ़ी देर, 25 भी किए, 50 भी किए। फिर मैं एक बार कहा, मैं मेरी इच्छा मूल मंत्र 36 लाख करन दी है भी। कहते कोई नहीं, शुरू कर ला तू। फिर साध संगत जी थोड़े लाख ही होए सीगे, बहुत चीज़ों का पहले ही पता लगन लग जाता सी। रस भी आना, संतां नूं कह, संतां ने पुछना हुण कित्थे पहुँच गया काम। मैं क्या हुण हले तां हासे की गल ही है। मैं क्या जिहड़ी दुपहरे सब्जी खानी उंदा पहलां खुशबू आ जाती, उहदी रोटी पानी जो खाना अज जो इत्थे एकदम समैल जी आ जानी। इन्हें शुरू च इदां हुंदा, सुपनिਆਂ विच चीज़ां दिखण लग जांदियां। हुण कई हसदे, हुण ये गल हसण दी नहीं है, करन दी है। तुसीं करोगे तुहानूं भी यही स्टेज चों लंघना पैना जिहड़ी च मैं लंघिया सी। फिर हौली हौली काफ़ी अगे चले गए, जद जुड़न लग गया काम। संत कहते फिर ये जे ऐ हुंदा भाई, संप्रदावां दा हिसाब हुंदा। जे दसम द्वार च जाना तो राड़ा साहब चले जाओ, समाधियां लाउणियां तो फिर उह बाबा आनंद सिंह जी कोल ठीक है। फिर ये जो टकसाल है, इहदा कार सेवा का काम है, टोकरी ढोना। टकसाल का काम है प्रचार करना। कहते अपना प्रचार रह जू भाई। फिर FD तेरी करती, बस एन सिरों ला के मोड़ के वो FD करती, वो पासे रखती, कर भी प्रचार। हुण नाले दस अपने तजर्बे संगत नूं। सो जदों भी असीं कोई गल करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल बैठ के, तां इन्हां दी बख्शिश ही होई हुंदी। इन्हां ने सब कुछ दिता और किसी गल की ये फिक्र नहीं है। महापुरखों ने एक गल कही सी, बेफिक्र हो के प्रचार करो, अगे सब कुछ तैयार है। ऐ ना सोचो कि अगे है नहीं कुछ। ये गल उन्होंने नहीं कही, ये गल हंसाली वालों ने भी कही मैनू। बाबा जी अजीत सिंह जी को जाके मैं बैठा, मैं बाबा जी 5-5 कथा होंदियां दिहाड़ी दियां, तो जिमें तुसीं कहने बंदगी, असीं भी संगत नूं कहें बंदगी, भी सब तो बंदगी तो हुंदी नहीं, सिमर नहीं हुंदा। बा 5 बाणियां रह रास कीर्तन सुलह जरूर हो जाता। बाबा जी लम्मे पे सी, उन्होंने दिनों च थले ही आसन जिहा ला के पैंदे हुंदे सी। बाबा जी एकदम बैठे हो गए, कहते कोई लोड़ नहीं है, अगे सब कुछ बनया पिया। चलो खैर मैंने चुप कराता। मैं बाबा जी फिर भी कुछ तो करना पऊ। कहते भाई तुसी ना 24 घंटे च एक बार प्यार नाल कह लिया करो वाहेगुरु, इक्को बार बहुत है। जिहड़ी कहते इन्नी संगत प्रचार सुन के लगी हुई जपन, ये जो 10वां हिस्सा तैनूं आउणा, वो कित्थे जाना? उत्थे तां ढेर लग जाने हैं। जिन्ने भी प्रचारक ने, कीर्तनीय ने, होर ने, जे बंदगी नहीं भी करते, जे इन्नी भी नहीं 5 बाणियां छड्ड दो, नहीं जानी जिन्ना अभ्यास होना चाहिए, हाले तक वो अंदर ही है। मेरी भावना दबी हुई भी कदे तां देंगा ही टाइम, आ जन्म च ना देगा अगले च ले लूँगा। मैं एक बार करना जरूर है। हाले मेरी इच्छा भी 1.25 लाख जपजी साहब करन दी, 1.25 करोड़ मूल मंत्र करने, कोई मैं दोबारा आ जाऊँगा। मैं करना जरूर है, वो जरूर करूँगा। मैं अवस्था सारियाँ उदा उदा बना के भी देखूँगा। इस करके कि सारियाँ जिहड़ियां चीज़ां दस्सण तो बिना तुहानूं समझ नहीं लगनी, तो दसना
ਵੈਸੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਮੁੜੀ ਆਊਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੰਨ ਲੱਗਦੇ, ਜੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਐ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਐ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਸੂਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕਰੀ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛਡਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਸੂਰ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜੀ ਗਏ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖਵਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ, ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤਾਈਓ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਅਗਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਗਲਾ ਭੇਜ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਦੱਬਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਮਰੈ ਸਰਬ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਜੂਨੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ, ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੜ ਜੀ ਐਸਡੀਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ, ਦੇ ਦਵਾਈ ਠੰਡਾ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ। ਸੱਪ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੱਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਹਿੱਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਹਿੱਲੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਸੀ ਇਹ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਭ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਹਰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਚੋ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ